मैं सारा एक कढ़ ला मैं A to Z सारे ला ला ते जे साडा मुआवजा सी ते सानू किसे ने साडा मुआवजा नहीं दिता हैगा। ठीक है जी। ते आ असी लियांदियां ने चूड़ियां भी आवला साहब एक भी अजे चालू तो नहीं किया, चालू है फिर करो जी तुसी भी स्टार्ट। अच्छा बेनती है जी भी असी अज अरनी वाले दे सारे पतवंते आ मानसा वरी सारे जिन्ने सज्जन खड़े ने असी आ कांग्रेस पार्टी लिए अज चूड़ियां लैके आए हैं। चूड़ियां दा रीजन की है कि कल फलियां वाला साहब नूं टिकट अनाउंस हुई तो चलो जी असी भी खुशी तो करनी हुंदी कि चलो साडी कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली, लेकिन उस तो बाद मैनू पता लगा कि इहदा जिहड़ा उद्घाटन है वो दफ्तरां दा रमिंदर आवला करूगा। देखो जे 2019 च सानू जो पता जिमनी चोण च सानू एक स्पष्ट बहुमत सी, चाहे वो साडे कालड़ा साहब नूं टिकट मिलदी, चाहे बाऊ रामकृष्ण नूं मिलदी, चाहे रूबी नूं मिलदी, चाहे गुरविंदर कमाल वाले नूं मिलदी, चाहे अंसरा जोश नूं मिलदी, गोल्डी नूं मिलदी, साडे इलाके दा तां हुंदा। आवला साहब ने 2 महीने पहला दफ्तर बंद करता और इलाके ते वड्डे पद्धर ते लुੱਟ हुई। और मैं जे प्रूफ दियां ते 20 हज़ार 50 हज़ार 1.5 लाख 3 लाख रुपया तहसीलदार दे दफ्तर चलिया। और मान साहब दस्यो तुसी तुहाडे पिंडों मलेशिया मुंडा फसिया, अजे भी मुंडा मलेशिया ते उहनूं छडाउण वाला कोई नहीं हैगा। ये साडीआं सरकारां दी जिम्मेवारी सी। ते आ जिहड़ा 2017 दे विच मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल सरदार सुखबीर सिंह बादल दे बरखरा रपट दर्ज कराई सी ते मेरियां अकाली दल वाले लत्तां तोड़न नूं ते जानों मारन नूं फिरदे सी। लेकिन की होया जदों 19 च इलैक्शन होया, अज आ सारे मान हरी आ सारे पुराने कांग्रेसी ने, चाहे वो कालड़े हरी ने, चाहे रूबी हरी ने, चाहे शर्मे हरी ने, चाहे बब्बू हरी ने, चाहे फौजी हरी ने, चाहे जसपिंदर टाली वाले तो सी, चाहे डब वाली दे ने, सारे छड्ड के घरां च बह गए। ते अज आवला साहब ने दफ्तर का उद्घाटन करना है। आवला साहब 42 पिंडां च एक पिंड का नाम लैके दस देन भी मेरा आ पिंड मेरे सरपंच का ते मेरे चेयरमैन का लीड करूगा ते मेथों खाली एफीडेविट करवा लो, मैं 2 किले जमीन उहदे नाल वा देंगा। पर इन्हां ने तां पार्टी खत्म की ते रिश्वतखोरी की ते साडे अरनी वाले च 11 किले साडी जिहड़ी मंडीकरण बोर्ड की जमीन खाली पई है। 19-17 किलियां च साडा कालज बन के 5 सालां च साडा कालज नहीं चलिया। और जिहड़ा 9 किले छप्पड़े जे शायद 2 महीने सरकार होर रह जांदी ते साडा ये छप्पड़ भी विक जाना सी। कि ये असी अरनी वाले दे लोग चाहुंदे नहीं कि साडा 4 किलियां च स्टेडियम होवे, शाम नूं 2 पुलिस वाले गेट ते खड़े होण भी कोई नशे वाला बंदा एंट्री ना करे, साडियां धीआं भैणां बच्चे बुढ़े उत्थे खेडण, वड्डियां स्क्रीनां लगियां होण, इंजॉय करन, सैर करन। पर इत्थे कुछ नहीं, इत्थे जिन्ना पुछया जांदा है ਜਿਹੜੇ सज्जे खब्बे रहण वाले सी ते हुण अज अरनी वाले दा दफ्तर खुल्लण नूं तैयार नहीं। और मैनू फलियां वाले साहब कहिंदे भी तू ये गल ना कह। मैं फलियां वाला साहब मैं आपदी जमीर नहीं मार सकदा ते कोई भी नहीं जमीर मार सकदा। जिहड़ा हक सच दी रोटी खांदा ना वो कोई भी जमीर नहीं मार सकदा। ते फिर तुसीं आवला साहब नूं पुछो तां सी भी 42 पिंडां च प्रैस सामने दस्से भी एक पिंड भी लीड करेगा। अकाली लीड हो रहे ने, आप लीड हो रही है, पर कांग्रेस किसी पिंड चों भी लीड नहीं हो रही। जे मैं टिप्पां दी झुग्गियां दा नां ला ते झुग्गियां च कांग्रेस नूं 1 वोट नहीं, मूलियां वाली च 100 वोट है, बन्ना वाली दा मान साहब कोई वोट नहीं, पाकां च कोई वोट नहीं, अरनी वाले च आ कालड़ा साहब हुण बैठे सी, तुसीं सब साडे सब तो सच्चे चौधरी रामकृष्ण ने 800-900 वोट है कांग्रेस दी। ते अज कांग्रेस दा हाल किन्ना माड़ा कीता इन्हां झोली चुक लीडरां ने। जे असी कांग्रेस नूं देखो मतलब आ नहीं हुंदा भी जे मैं गल कर रहा ते मैं कोई गुनाहगार हाँ। मेरी जे गल नूं संसीयर लैणगे ते इहनूं सोचणगे, इहदे ते अमल करनगे ते पार्टी तरक्की च जाऊगी।
ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਰਾਓ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਗਿੱਧੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਣ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਚ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹੀ ਆਵਲੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਤੋਰੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਜੈਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਫਸੋਸ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਜੀਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜੀ। ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਵਾਲੀ ਚ। ਗੋਪੀ ਜੀ ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚ ਵੋਟ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਜੀ ਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਨੀ ਵਾਲਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਛੱਪੜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਬਤੋਜ ਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਆਇਆ। 4 ਪੈਕਟ ਘਰੇ ਘਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਸੋ ਅਫਸੋਸ, ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਢੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਜਨ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ,
ਔਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਮੈਂ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਬਹਿਰਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ, ਹੁਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਤਾ ਨੂੰ ਆ ਠੋਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 7.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੀ PR ਆਈ ਇੱਧਰੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੰਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਜੈਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਤੇ ਆਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟਕਵੇ ਫੜ ਕੇ, ਟਕਵੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਰੋਡ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਤਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਵਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗਾਂ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ, ਮੇਨ ਗਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ। ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ MLA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ MLA ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਾਇਆ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ 4-4 ਫੁੱਟ ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਪਾਉਂਦਾ? ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿਓ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿਓ? ਔਰ ਮੈਂ EO ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ JE ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੰਡਾੜੀ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਘਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਪੰਚ
ਕਿ 10 ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੌੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਸੇਠ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਵਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਏ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਮਾਨ ਹਰੀ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਬੂ ਪਾਕਾਂ ਹਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਦੇਵ ਪਾਕਾਂ ਹਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹਰੀ ਨਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੇਨ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੇਠ ਚੁੱਗ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ। ਕੇਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੇਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸੂਸੂ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮਾਊ ਡਰਦਾ, ਮਾਊ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਕ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਣ ਚੀਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਕ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਦਾ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਬੈਰੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਖੜਾ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਹਿੱਸੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਤਾਈ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਖੱਚ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਜੈਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਰਾਜਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਬਖਸ਼ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਲੀਡਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੁਕਵਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ ਡੋਗਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨਿੰਦਰ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ? ਮੈਂ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਰਫਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਮਰਲੇ 2 ਸਰਸਾਈਆਂ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਚੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਮੋਹਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਟੱਪੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੰਦਰ ਉਹ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਆ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਠੁੱਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਡਟਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕਿਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੜਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ